जय લીરબાઈ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। અને આપણે આગળની સ્ટોરીમાં લીરબાઈના ઇતિહાસ વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી। હવે આપણે આજની સ્ટોરીમાં લીરબાઈના 20 જે પરસા છે તે વિશે 20 પરચાઓ વિશે જાણીએ। તો મિત્રો, આ કહાની જો તમને સારી લાગે તો ચેનલને લાઈક કરીને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા। तो चालो हवे आपणे पहलो परचो जाणीए। केशव गाममां कचोरिया तळावे आवेलो तळाव बंधातुं हतुं। तेमां मुसळधार वरसाद पड़ता तळावनी पाड़ तूटी गई। आ पाड़ने सांधवा माटे माताजीए लोक समूह भेरो करेलो। त्यां तेओने जमाडवा माटे एक ત્રાંબાની नानी देगमां माए खीर बनावी। सौने जमाडेला छतां पण खूटेल नहीं आ देग अत्यारे केशव गामना લીરબાઈ माताजीमां हयात छे। हवे आपणे जाणीए बीजो परचो। तो माताजीए सोढाणा गामना तेमना भक्त वेरा भगतने आपेलो। वेरा भगत उपर कोई विघ्न संतोषीओए खोटो आरोप नाखता तेने पोरबंदर पोलीस थाणाए बोलावेलो अने वेरा भगतना हाथमां पीपळाना कुमड़ा पान मूकी तेना उपर धगधगता अंगारा मूकेला हता। छतां पण वेरा भगतने काई ईजा थयेल नहीं, कारण के आ લીરબાઈ माताजीनो प्रसाद हतो। अने हवे सांभळीए त्रीजो परचो। तो पोरबंदरना महाराजा विक्रमादित्यजीने दमनु दर्द मटाडवा माताजीए घीनी एक तासरी पीवडावी अने दर्द मटाडी दीधुं तथा पोरबंदर नरेश त्यारथी माताजीना भक्त बनी गया हता। अने हवे माताजीनो आपणे चौथो परसो सांभळीए। तो वेरावळ शहेरना मूळजी सेठ भाटियाने आपेला तेओनुं वहाण मधदरिये तोफानी समुद्रमा फसायेલું अने एक जबरदस्त मगरमच्छे वहाणमां पूछડાની ઝાપટ मारी गाबडું पाड़ी दीधेલું अने तेमां पाणी भरावा लागेલું। त्यारे मुसळजी सेठे तथा तेमना खलासीओए कंडोळा गामना લીરબાઈ माताजीने याद करीने प्रार्थना करेली के हे माताजी, अमारा वाणने आ तोफानमांथी बचावे तो 10 गुणी सारा चोखा हूँ आपनी जग्याए अर्पण करीश। त्यारबाद सेठना मननो विचार फरता जाड़ा चोखानी 10 गुणी मोकलावेल। त्यारे माताजीए कहेल के तमारा सेठने कहेजो के जाड़ा चोखा पासा लई जाय तथा वहाणमांथी मारो लीलो अछरो तथा धोरी धाबड़ी वहाणमां ज्यां गाबडું પડે છે ને ત્યાં મારી ધોરી ધાબડી ત્યાં મેં આડી દીધેલી છે ને તે દઈ જાય। ત્યારે શેઠે માતાજીને પગે લાગી અને ક્ષમા માંગેલી તથા 10 ગુણી ઝીણા ચોખા દઈને પોતે આવેલા તથા માતાજીએ ભાટિયા શેઠની ભૂલ માફ કરેલી હતી। અને હવે સાંભળીએ પાંચમો परचो। पोरबंदरना कोई सेठे पोताने घेर शेर माटीनी खोट हती, तेथी मानता करेली के લીરબાઈ माताजी मारे घेर पुत्रनु पारडू बंधावे तो 108 नारिયેળ कंडोळा गामे जई माताजीना माथामां વધેરું। त्यारबाद લીરબાઈ माताजीनी असीम कृपाथी पोरबंदरना सेठने घेर पुत्रनो जन्म थयो अने मानता पूर्ण करवा कंडोळा गाम जाय छे। त्यां माताजी जीवित बैठा छे ते सेठने खबर नहीं। तेमना मनमा तो एम के લીરબાઈ माताजीनी मूर्ति हशे अने माताजी कहेल के तमोए जेम मानता करेल छे तेमज मारा माथामां नारिયેળ વધારો। त्यारबाद 108 नारिયેળ माताजीना माथामां વધારવા માટે ઘા કરવામાં આવે છે અને નારિયેળ માતાજીના માથા પાસે આવીને કુદરતી રીતે ફૂટી જતો। આ પ્રમાણે 108 નારિયેળની માનતા પૂર્ણ થઈ હતી। અને હવે આવે છે છઠ્ઠો પરચો। અને કોઠડી ગામના નથુ ભગતને આપેલા દર બીજના તહેવાર ઉપર નથુ ભગત કોઠડી ગામમાંથી કંડોરડા લીરબાઈ માતાજીના દર્શને આવતા। એક વખતના સમયે अषाढ़ी बीजनो महोत्सव आव्यो अने नथु भगत कंडोळा गाम आवता हता। त्यां रस्तामां वरसाद चालू थयो अने मीरसार नदी 2 कांठे गांडी दूर थई अने घोड़ापुरमां 2 फाम वहेती हती। त्यारे नथु भगत
મીણસાર નદીના સામા કિનારા પર બેઠા અને થોડી વારમાં તો ઊંઘ આવતા સૂઈ ગયા ને ત્યારબાદ સવારે નથુ ભગત ઉઠેલા ત્યારે જોયું તો લીરબાઈ માતાજીના ઘેર સૂતા છે અને માતાજીએ પોતાના ભગતને આ પ્રમાણે પરચો આપેલો હતો। અને હવે આપણે સાંભળીએ 7મો પરચો। તો 7મા પરચામાં છે કે પાલખડા ગામના પરબત ભગત કુંભારને પરચો આપેલો હતો અને તેઓ પાલખડા ગામ સમાધિવસ્ત થતા સમાધિમાં બેસી ગયા અને લીરબાઈ માતાજી પહોંચી શકેલ નહીં અને માતાજીના આશીર્વાદ વગર પરબત ભગતે સમાધિ લઈ લીધેલી। ત્યારબાદ માતાજી પધારેલા અને સમાધિ ઉપર સાદ કરીને માતાજી બોલ્યા કે પરબત ભગત, તમોએ સમાધિ લઈ લીધી, હવે હું તમારી સમાધિ પર 3 દિવસ પછી આવીશ અને તમને હું સાદ કરીશ। જો તમે સમાધિની અંદરથી સામો જવાબ આપશો તો હું જાણીશ કે પરબત ભગત પર્વતના પીરના સાચા સંત છે। અને 3 દિવસ બાદ પરબત ભગતે માતાજીને સામો જવાબ આપેલો હતો। અને હવે આવે છે 8મો પરચો। બગવદર ગામે નાગડા ભગતે રામદેવ પીરનો મંડપ કરેલો, તેમાં પાણીની તાણા વર્તાતા લીરબાઈ માતાજીએ બગવદર ગામના વેકરા કાંઠે એક નાનો વીરડો બનાવી તેમાંથી મંડપમાં આવેલ હજારો મનુષ્યની પાણીની પ્યાસ બુઝાવેલી હતી અને અત્યારે પણ એક કૂવો હયાત છે અને છે અત્યારે। હવે આવે છે 9મો પરચો। તો ગોસા ગામના નાગજી દરબારને પુત્ર રત્ન ન હતો, તેથી માતાજીની અસીમ કૃપાથી માતાજીની વાણી પ્રમાણે સારા ચરિત્રવાળો પુત્ર રત્નનો જન્મ થયેલો હતો। અને હવે આવે છે 10મો પરચો। તો ઠોયાણા ગામમાં રણમલ ભૂતિયા મેરને ઘેર તેમના વાડામાં રોજડી ગાય માતા ખીલે બાંધેલા હતા અને તે ગાયના દૂધથી લીરબાઈ માતાજીએ ઠોયાણા ગામને ધુવાડા બંધ જમાડેલું તથા માતાજીના સત્ય અને પ્રકારથી તેજ રોજડી ગાયને રણમલ દોહવા બેસતો ત્યારે દૂણાને દૂણા ભરાતા તથા ગરીબોને દૂધની લાણી કરતો। હવે આવે છે 11મો પરચો। તો અજમલ બાપા ચાઉ રાજગોર બ્રાહ્મણને મોટા વડિયા ગામે તાલુકો જામજોધપુર લીરબાઈ માતાજીએ પરચો પૂરેલ હતો ને અજમલ ભગતને એક વખત લીરબાઈ માતાજીને કાને વાત નાખેલી કે માં, તમે સમાધિ લ્યો ત્યારે મને વાયક મોકલજો, મારે પણ સમાધિ લેવી છે। અને અજમલ ભગત ગુજરી જતા તેની અર્થે બંધાણી ન હતી, તેના તંગ તૂટી જતા હતા, તેથી બીજા ભક્તોને યાદ આવ્યું કે અજમલ ભગતે સમાધિ લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, તેથી તેઓને સમાધિ આપેલ હતી। હવે આવે છે 12મો પરચો। તો કેશવ, કિંદરખેડા તથા પાલખડા 3 ગામને સીમાડે શ્રી લીરબાઈ માતાજીએ અમિત્રી વાવ બંધાવી। તે જગ્યાએ બ્રહ્મપુરી જમાડી પાલખડા ગામના રાજગોર બ્રહ્મ દેવતાઓને અપ્યો છોડાવેલ હતો। હવે આવે છે 13મો પરચો। તો મોઢવાડા ગામના એક વેપારી આદતિયાણા ગામ વેપાર કરવા ગયેલા અને સોનબાઈ માતાજી તે વેપારને દેણું ચૂકવતા સૂકી ગયેલા, તેથી લીરબાઈ માતાજીના સ્વપ્નમાં આવી ગુરુ માતાએ જૂની મઢીમાંથી એક માટલું પડેલ હતું, તેમાંથી 5 કોરી નીકળતા લીરબાઈ માતાજીએ તે દેણું ચૂકતે કરી આવેલા તથા પાછા વેલડામાં બેસીને વિદાય થયેલા। અને હવે આવે છે 14મો પરચો। તો નાગકા ગામે લીરબાઈ માતાજીના સેવક શ્રી પુંજા ભગત રહેતા હતા તથા ગામમાં કાવડ ફેરવી નિસ્વાર્થ સેવા પૂજા કરતા હતા અને પુંજા ભગતે તેની મઢી પાસે એક વડલાનું ઝાડ વાવેલું, તે ખૂબ જ પાગર્યું હતું તથા અમુક સમય પછી તે લીલો પુંજાર વડલો સાવ સુકાઈને સૂકો ભટ્ટ થઈ ગયેલો। ત્યારબાદ વિઘ્ન સંતોષી માણસોએ પુંજા ભગતને મેણા મારવા ચાલુ કર્યા કે તમો જો શ્રી લીરબાઈ માતાજીના સાચા ભક્તો હોય તો આ સૂકા વડલાને સજીવન કરી અને લીલો છમ કરી આપો તો તમારી પીરાઈ સાચી કહેવાય, એટલે કે તમારી ભક્તિ સાચી કહેવાય। ત્યારબાદ પુંજા ભગતે ખાવા પીવાનું છોડીને બીજ મંત્ર ચાલુ કરેલા અને થોડા જ દિવસમાં સૂકા ભટ્ટ વડલાનામાં કુમરિયા ફૂટવા લાગ્યા।
અને લીલો છમ વડલો થયેલો. ત્યારબાદ દરેક વિઘ્ન સંતોષી સમાજના લોકો શરમના માર્યા નીચું જોઈ ગયા હતા અને પૂંજા ભગતની લીરબાઈ માતાજી ઉપર ધર્મ ભાવના સ્થાપના થઈ. અને હવે આવે છે 15મો પરચો. ને એરડા ગામમાં લીરબાઈ માતાજીના સત્ય સેવક શ્રી નવા ભગત મહેર રહેતા હતા. એક દિવસ નવા ભગત એકાએક ખૂબ જ માંદા પડી ગયેલા. ઘણા વેદોની દવા કરેલી, ઓસડિયા વટાવેલા, પણ બીમારી પાછો પગ નહોતી કરતી. ત્યારે નવા ભગતે પોતાની છેલ્લી ઈચ્છા દર્શાવી કે કેશવ ગામ મારે લીરબાઈ માતાજીના દર્શન કરવા છે. બળદગાડામાં નવા ભગતને કેશવ ગામ લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં માતાજીના સાનિધ્યમાં નવા ભગતને બેસી જતા તેના આદિવ્યાધિ ઉપાધિ રોગ વગેરે શરીરમાંથી ચાલ્યા ગયેલા. લીરબાઈ માતાજીની દુઆઈ તથા આશીર્વાદથી નવા ભગત સાજા નરવા થઈ ગયેલા. અને હવે આવે છે 16મો પરચો. તો એરડા ગામમાં રામદેવ પીરના મંડપમાં શ્રી લીરબાઈ માતાજી પધેરેલા. ત્યારે ઉનાળાના ધોધ ધકતા તાપમાં ગામથી થોડે દૂર એક ખેતરમાં મંડપનો થંભ હતો. ત્યાં પાણી સાવ ખારું ઉસ જેવું હતું. તેથી લોકો પાણીની યાતના ભોગવતા હતા. અને લીરબાઈ માતાજીએ પગલાં કરી એક બુરાયેલા કૂવાનો ગાર કઢાવી અને થોડી વારમાં જ મીઠા પાણીનો પ્રવાહ વહેરાવાની આખા મંડપના મનુષ્યને મીઠું પાણી પીવરાવી તરસ સિંચાવેલી હતી. અને હવે આવે છે 17મો પરચો. તો સતરાવા ગામના રામદેવ પીરના મંડપમાં માતાજીનો આખો સંઘ આવેલો અને મંડપ ઉપર ત્રાપજ બાંધવા ચડેલા ખલાસી ભાઈઓને ઈજા થતા એક આંખ ફૂટી ગયેલી. ત્યારે લીરબાઈ માતાજીએ તે બંને ખલાસીઓને માથે હાથ ફેરવતા તે સાજા થઈ ગયેલા તેવું લોકવાણીમાં સાંભળવા મળે છે. અને હવે આવે છે 18મો પરચો. અને કોટડા ગામની એક લીરબાઈ માતાજીની સેવિકા જે બીજ ઉજવવા કંડોરડા ગામ જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં તેઓને નાનકડો દીકરો મૃત્યુ પામ્યો. અને મૃત છોકરાને લઈને કોટડા ગામની સ્ત્રી કંડોરડા ગામ માતાજી પાસે આવી અને માતાજીને સત્ય દિલથી વિનવણી કરતા લોકવાણીથી કહેવાય છે કે તે કોટડાની સ્ત્રી સેવિકાના પુત્રને લીરબાઈ માતાજીએ જીવિત કરેલો હતો. અને હવે આવે છે 19મો પરચો. તો લીરબાઈ માતાજીએ જૂનાગઢના શિવરાત્રીના મેળામાં માનવ સમૂહને જમાડવા દર વર્ષે જતા. ત્યાં માતાજી પાસે મોડપર ગામનો એક અબોટી બ્રાહ્મણ આવેલો અને બ્રાહ્મણ ગુરુની શોધમાં હતો. તેથી તેમણે માતાજીને ગુરુ બનાવવાનો વિચાર કરેલો. પણ માતાજી મેર છે, સ્ત્રી જાતિ છે, તેથી મનમાં સંચય થયેલો કે મારે આમને ગુરુ કેમ બનાવવા. તેમ છતાં પણ બ્રાહ્મણ લીરબાઈ માતાજીને મળેલો અને માતાજીને તેમને મોઢવાડા ગામ આવવાનું કહેલું. ત્યારબાદ બ્રહ્મદેવ મોઢવાડા જાય છે. ત્યારે માતાજીએ સામેથી કહેલ કે સારો ગુરુ કરવો છે ને આ જા બરડા ડુંગરમાં આભપરાની જર પાછળ એક મોટો પથ્થર ઢાકેલ છે અને ભોયરું છે, તેમાં એક મહાન સાધુ રહે છે, તેની પાસે જા અને તેને ગુરુ તરીકે માન. અને બ્રાહ્મણ ગુરુની શોધમાં લીરબાઈ માતાજીએ બતાવેલ જગ્યા પર જાય છે અને ભયંકર અરણ્યમાં આભપરાના જંગલમાં સાધુને મળે છે. ત્યારે સાધુ કહે છે કે મને ગુરુ કરવા આવ્યા છો ને? અરે બ્રહ્મદેવ, અહીંયા શું કામ આવ્યા છો? અમારા ગુરુ તો લીરબાઈ માતા હૈયે છે, તે મને મળો, તેમને ગુરુ કરો અને તેનામાં દેવી શક્તિ છે. અને પહેલા મનમાં સંચય ન કયો હોત તો ભટકવું ન પડત. અને ત્યારબાદ લીરબાઈ માતાજી પાસે મોઢવાડા જઈને પોતે માતાજીને ગુરુ તરીકે માને છે અને માતાજી તેના માથા પર હેતનો હાથ મૂકે છે. અને હવે આવે છે 20મો પરચો. તો મૂળ દ્વારકાથી 3 સાધુ મહારાજના મનમાં અભિમાન જન્મેલું. આ 3 સાધુ પંખી રૂપે ઉડીને મોઢવાડા લીરબાઈ માતાજીના આશ્રમે જતા હતા. અને રસ્તામાં ગોવાળિયાઓએ ગાયો ચરાવતા હતા. તેમાં એક સાધુએ નીચે ઉડાન કરીને ગોવાળિયાને ધક્કો મારીને નીચે પછાડી દીધેલો. તે ગોવાળિયો બેભાન અવસ્થામાં નીચે પડી ગયેલો.
અને 3 સાધુ ઉડતા ઉડતા અભિમાનમાં મગ્ન બનીને લીરબાઈ માતાજીના આશ્રમે પહોંચ્યા અને લીરબાઈ માતાજી પાસે માગણી કરેલી કે માતા, અમો ઉડીને તમારી મહેમાની ખાવા આવ્યા છીએ। ત્યારે લીરબાઈ માતાજી બોલ્યા કે તમો ત્રણેય ઉડીને આવ્યા છો તે સી નવાઈ કરી છે? કાળા કાગડા પણ ઉડીને આવે છે, માટે તન મનનું અભિમાન છોડીને ધરતી માતા ઉપર ચાલીને આવો અને ઉડવાનું છોડો અને ગોવાળિયાને સાજા કરો, પછી તમને ભોજના આપીશ હું। ત્યારબાદ 3 સાધુઓ લીરબાઈ માતાજીના પગમાં પડેલા। તો મિત્રો, આ પ્રમાણે શ્રી લીરબાઈ માતાજીએ અનેક પરચાઓ આપેલા છે। કંડોરડા, મોઢવાડા, કેશવ, શીશલી, ગોસા, રાત્રી, કોઠડી ગામે માતાજીએ પોતાની હયાતીમાં સનાતન ધર્મની સ્થાપના કરીને સમાજને સત્યના દર્શન કરાવેલા છે તથા સમાજમાંથી અનિષ્ટોએ સમાધિ અને સત્ય ધર્મ તરફ વાળેલા છે। તો જય શ્રી લીરબાઈ માતાજી। મિત્રો, તમને આ લીરબાઈ માતાજીના 20 પરચાઓ સારા લાગ્યા હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરીને શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા। હવે ફરી મળીએ એક નેક્સ્ટ સ્ટોરીમાં। ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ, ઓમ નમઃ શિવાય।